भस्माङ्गरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगम्बराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। मंदाकिनी सलिलचन्दन चर्चिताय नन्दीश्वर प्रमथनाथ महेश्वराय मंदार पुष्प बहुपुष्प सुपूजिताय तस्मै मकाराय नमः शिवाय। शिवाय गौरीवदनाब्जवृन्द सूर्याय कक्षाध्वरनाशकाय श्रीनीलकण्ठाय वृषध्वजाय तस्मै शिकाराय नमः शिवाय। वसिष्ठकुम्भोद्भव गौतमार्य मुनीन्द्रदेवार्चितशेखराय चन्द्रार्कवैश्वानरलोचनाय तस्मै वकाराय नमः शिवाय। यक्षस्वरूपाय जटाधराय पिनाकहस्ताय सनातनाय दिव्याय देवाय दिगम्बराय तस्मै यकाराय नमः शिवाय। Shivoham. From time immemorial, Lord Shiva has captured the Shivoham. From time immemorial, Lord Shiva has captured the imagination of people in India and beyond. The very name of Shiva evokes love, respect, devotion and awe, all in the same breath. The Upanishads have said, Shivam Shantam Advaitam Chaturtham Manyate Sa Atma Savigneyaha. The Shiva which is tranquil, unified and non-dual beyond the three realms is verily the Atma, which must be known and experienced in our consciousness. The manifest aspect of Lord Shiva is Shambhu, Shankar and Mahadev as one of the lords of the Trinity who dissolves the previous state to enable new creation of Brahma. He is the fountainhead of all esoteric knowledge of yoga, tantra and occult traditions. He is associated with the cosmic dance of Nataraja, Tandav. Here are soul-stirring compositions set in vibrant music to enjoy multifarious dimensions of Shiva. कर्पूरगौरं करुणावतारं
वसन्तम् हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। करचरणकृतं वा कायजं कर्मजं वा श्रवणनयनजं वा मानसं वापराधं विहितमविहितं वा सर्वमेतत् क्षमस्व। जय जय करुणाब्धे श्रीमहादेव शम्भो, श्रीमहादेव शम्भो, श्रीमहादेव शम्भो। প্রণাম ঋষিবর। কল্যাণ হোক। আজ আমি আপনার কাছে একটি বিশেষ কাহিনী শুনতে ইচ্ছুক। কোন কাহিনী? শিব বিবাহ ও দক্ষ যজ্ঞের কাহিনী। অবশ্য, তবে শোনো। বহু 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 যুগ আগে প্রজাপতি ব্রহ্মা যখন মানব জীবন সৃষ্টির কাজে হাত দিলেন, তখন তার পায়ের কনিষ্ঠ আঙুল থেকে সৃষ্টি হয় পরম দাম্ভিক অহংকারী ব্রহ্মার মানসপুত্র রাজা দক্ষ। রাজা দক্ষর সাথে শিব পার্বতীর বিবাহের কি সম্পর্ক ঋষিবর? আছে আছে। রাজা দক্ষ হলেন দেবী সতী অর্থাৎ মহাদেবের স্ত্রীর পিতা। রাজা দক্ষের বিবাহ হয় রানী প্রসূতির সঙ্গে এবং তাদের পূর্ণ ভাগ্যের জোরে মহামায়া আদ্যাশক্তি জন্ম নেয় দেবী সতী নামে। তারপর पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिं। वन्दे सूर्यशशाङ्कवह्निनयनं वन्दे मुकुन्दप्रियं। वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदं वन्दे शिवं शङ्करम्। वन्दे देवमुमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिं। वन्दे सूर्यशशाङ्कवह्निनयनं वन्दे मुकुन्दप्रियं। वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदं वन्दे शिवं शङ्करम्। वन्दे शिवं शङ्करम्। वन्दे शिवं शङ्करम्।
মা সতীর ছোটবেলা থেকেই পূজা অর্চনায় বেশ মন। এরকম নিষ্ঠাবান কন্যার পিতা হতে পেরে আজ আমি খুব খুশি। ওর বিবাহ খুব ধুমধাম করে দেব। 3 লোক দেখবে কি বৈভব, কি আড়ম্বরের সাথে দক্ষ তার কন্যার বিবাহ দিচ্ছে। ॐ नमः शिवाय। 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 श्रीराम सौमित्रि जटायुवेद षडाननादित्य कुजार्चिताय श्रीनीलकण्ठाय दयामयाय श्रीवैद्यनाथाय नमः शिवाय। महादेव 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 महादेव। गङ्गाप्रवेन्दुजटाधराय त्रिलोचनाय स्मरकालहन्त्रे समस्तदेवैरविपूजिताय श्रीवैद्यनाथाय नमः शिवाय। महादेव 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 महादेव। এ আমি কি শুনছি? আমার মতো পরাক্রমী রাজার প্রাসাদে ওই শ্মশানবাসী ভূত পিশাচ সঙ্গীকারী গাঁজাখোর শিবের নাম গান হচ্ছে। কার কার এত বড় স্পর্ধা এমন কাজ করে? কে সেই দুরাচারী? সতী? না না, এ ভুল, এ হতে পারে না। পিতা, এ আপনি কি করছেন? উনি আমার ভগবান, আপনি তার পূজা নষ্ট করছেন। না না পিতা, না। ভগবান? শ্মশানবাসী গাঁজাখোর আবার ভগবান কবে থেকে হলো? তার আবার পূজা অর্চনা? এ অনাচার। আমার প্রাসাদে এসব চলবে না। চুপ করুন পিতা, আপনি আমার ভগবানকে অপমান করছেন। অপমান? শিবের আবার অপমান? শুনে নাও সতী, আমি দক্ষ। আমি এই গাঁজাখোর শিবকে ভগবান বলে মানি না। আপনি মানেন না, কিন্তু আমি তাকে নিজের ভগবান, নিজের স্বামী বলে মেনে নিয়েছি। সতী, এ অসম্ভব। আমি খুব শীঘ্র তোমার বিবাহ দেব।
তথাস্তু। নারায়ণ নারায়ণ। প্রণাম দেবর্ষি, আপনি হঠাৎ আমার নিকট এলেন? বলছি রাজা, বলছি। তোমার কন্যা সতী তো মহাদেবকে নিজের স্বামী হিসাবে পাওয়ার জন্য কঠিন তপস্যা করছে। না না, এ অসম্ভব, এ মিথ্যা। না রাজন, এটাই সত্য, এবং তিনি তার তপস্যায় বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড কাঁপিয়ে তুলেছেন। তিনি তার কাজে সফল হবেনই, এবং খুব শীঘ্রই দেবাদিদেব মহাদেব আপনার জামাতা হবেন। নারায়ণ নারায়ণ। না, এ হতেই পারে না। রাজা দক্ষের জামাতা হবে কিনা এক শ্মশানবাসী? না না না, এ আমি কিছুতেই মানতে পারবো না। না না না। এইভাবে প্রচুর কথা ও বাক বিতণ্ডা হয় রাজা ও নারদের মধ্যে। দক্ষ কিছুতেই তাদের বিবাহ স্বীকার করে নিতে প্রস্তুত নয়। তাহলে কি শিব আর সতীর বিবাহ হলো না? না না, মহাদেব ও সতী হলেন অর্ধ নারীশ্বর। তারা একে অপরের পরিপূরক ও অভিন্ন। তাদের আলাদা করবে এমন ক্ষমতা কার আছে এই ত্রিভুবনে? শক্তি ছাড়া শিব, আর শিব ছাড়া শক্তির কথা তো কেউ ভাবতেই পারে না। যাই হোক, অনেক ঝড় তুফান বাক বিতণ্ডার পর দক্ষ রাজি তো হলো, কিন্তু কোথায় যেন একটা দ্বন্দ্ব রয়ে গেল। তারপর কি হলো মুনিবর? তারপর অন্যদিকে দেবী সতী অনেক তপস্যার পর মহাদেবকে নিজের স্বামী হিসেবে পাবার বর পেলেন, এবং সেই শুভক্ষণ উপস্থিত হল যখন জগতের কল্যাণে শিব ও শক্তি এক হতে চলেছেন।
এই শ্মশানবাসী এমন স্পর্ধা, সে আমায় রাজা দক্ষ প্রজাপতিকে দেখে করে সম্মান দেওয়ার প্রয়োজন মনে করে না। আমি এ মানতে পারবো না। আমি এর প্রতিশোধ নেব। দেবর্ষী নারদ, দয়া করে আমায় দেখা দিন, দেখা দিন প্রভু। নারায়ণ নারায়ণ। বলুন রাজন, কি করতে পারি আপনার জন্য? দেবর্ষী, আমি এক বিশাল যজ্ঞের আয়োজন করেছি। এই যজ্ঞের নাম বৃহস্পতি সব যজ্ঞ। আপনি অনুগ্রহ করে ভগবান বিষ্ণু, ব্রহ্মা, ইন্দ্র সহ সকল দেব দেবতা ও সকল ঋষি মুনিগণকে আমার হয়ে আমন্ত্রণ জানানোর দায়িত্বভার গ্রহণ করুন। নিশ্চয়ই মহারাজ, আমি এখনই এই সংবাদ প্রেরণ করছি সকলকে। কিন্তু মনে থাকে যেন কন্যা সতী ওই শ্মশানবাসী শিবকে যেন আমন্ত্রণ করে আসবেন না। কিন্তু রাজন, তিনি তো আপনার জামাতা, তাকে। বিশ্ব সৃজন যজ্ঞে শিব আমাকে যেভাবে অপমান করেছে তার প্রতিশোধ নেবার জন্য আমি রাজা দক্ষ এই যজ্ঞ আরম্ভ করলাম। আসুন দেবশ্রী, যজ্ঞের আয়োজন সম্পন্ন করি। নারায়ণ নারায়ণ। প্রণাম দেবাদিদেব, প্রণাম মাতা সতী। কল্যাণ হোক। বলুন দেবর্ষী, আপনি হঠাৎ কৈলাসে? আগে হ্যাঁ মা, আপনাদের একটা খবর জানাতে এলাম। কি খবর দেবর্ষী? আগে আপনার পিতা দক্ষ প্রজাপতি এক বিশাল যজ্ঞের আয়োজন করেছে। তাতে 3 লোকের সকল দেবদেবীদের আমন্ত্রণ। কিন্তু কিন্তু কি দেবর্ষী? আপনাদের তো সেখানে নিমন্ত্রণ নেই। নেই মানে? আমি কিছু জানি না দেবী। আমি এখন প্রস্থান করি। প্রণাম দেবাদিদেব, প্রণাম মাতা সতী। নারায়ণ নারায়ণ। দেব দেব, জাগুন দেব, একবার চোখ মেলুন, দয়া করুন দেব, একবার। বলো সতী, কি ব্যাপার? কি হয়েছে? তুমি এত উত্তেজিত কেন? আপনি জানেন পিতা এক মহাযজ্ঞের আয়োজন করেছেন এবং সেখানে আমার আপনার কারোর নিমন্ত্রণ নেই। হ্যাঁ জানি, কিন্তু কোনো কিন্তু নয় দেব, আমি সেখানে যেতে চাই। না সতী, ক্রোধে অন্ধ হয়ে কোনো সিদ্ধান্ত নিও না। আমার কথা মন দিয়ে শোনো। শোনো সতী। না স্বামী, আজ আপনার কোনো কথা আমি শুনবো না, কোনো বাধা আমি মানব না। আমি তোমার ভালোর জন্যই বলছি, শোনো আমার কথা। না, আমি আর কিচ্ছু শুনবো না। আর আপনি যদি আমার অনুরোধ না রাখেন তবে আমার উগ্রচণ্ডী রূপ দেখবেন। দাঁড়ান দাঁড়ান আপনি।
শান্ত, শান্ত হন দেবী। আমি সব বুঝেছি। দয়া করে আপনি শান্ত হন। ঠিক আছে দেবী, আপনি যান। আমি আপনাকে কোনো বাধা দেব না, কিন্তু নিজের খেয়াল রাখবেন, আর যত শীঘ্র পারেন পিতামাতার সঙ্গে সাক্ষাৎ করে আপনি কৈলাসে ফিরে আসবেন। যথা আজ্ঞা স্বামী। প্রণাম পিতা। এ কি সতী, তুমি এখানে, তাও বিনা নিমন্ত্রণে? লজ্জা হওয়া উচিত তোমার। হ্যাঁ পিতা, আমি আপনার কুশল বার্তা নিতে এলাম। আপনারা কুশল তো? আমরা যে কুশলে সে তো দেখতেই পাচ্ছ, তা তুমি কুশলে? হ্যাঁ পিতা। তুমি যে কি কুশলে আছো তা তোমার বেশভূষাই বর্ণনা করছে। বেশভূষা আর অলংকার আমি ত্যাগ করেছি। আমি তাঁর বেশভূষায় নিজেকে সাজিয়ে রেখেছি। থাক থাক, নিজের গাঁজাখোর শ্মশানবাসী স্বামীর আর গুণগান না করে এখানে কেন এসেছো তা বলো। ও নাকি ভালো মন্দ খাবার লোভে এসেছো? শ্মশানে তো আর রাজভোগ পাওয়া যায় না। চুপ করুন পিতা, আপনি আপনার জামাতার অপমান করছেন। এত বড় স্পর্ধা আপনার? আপনি নাকি দেবাদিদেব মহাদেবকে যজ্ঞ থেকে বাদ দিয়েছেন, যাকে ছাড়া এই পৃথিবী অচল
তাকে বাঁচিয়েছেন? ছি পিতা, ছি। দেব, আবার দেবাদি দেব, গাঁজাখোর আবার দেব হলো কবে? আমি তাকে দেবতা বলে মানি না। ছি পিতা, চুপ করুন, আমি সহ্য করতে পারছি না। चन्द्रमामि मनसि श्रितमनोहृदये এই অপমান আমার অসহ্য, আমি পারছি না, আমাকে ক্ষমা করুন স্বামী। मे श्रोत्रिश्रितः श्रोत्रं हृदये आपो मे रेतसि श्रितरे तत्हृदये पृथिवी मे शरीरे श्रिता शरीरं हृदये ओषधिर्वनस्पतयो मे लोमसुश्रितः लोमनिहृदये আপনার এই অপমান আমি সহ্য করতে পারছি না। আজ এই যজ্ঞকুণ্ডে আমি আমার প্রাণ ত্যাগ করছি। আমাকে ক্ষমা করুন দেব, আপনার অপমান আমাকে শুনতে হলো। না, এ মহাপাপ। তাই আমি আমার প্রাণ ত্যাগ করছি, কারণ স্বামী নিন্দা শোনা এই মহাপাপ। इन्द्रो मे बले श्रितः बलं हृदये এই অপবিত্র শরীর আমি আর রাখতে চাই না। সতী, 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 বীরভদ্র, দক্ষের এই যজ্ঞ তুমি পণ্ড করো। जलप्रवाह पावितस्थले गले वलं विलम्बितां भुजंग तुंग मालिकां दमट गमट गमट गमन्यनाद वड्ड मर्वयं चकार चंड तांडवन्तनोतु नः शिव शिवम्। जटाकटः समभ्रम भ्रमन्निलिम्प निर्झरी विलोल वीचि वल्लरी विराजमान मूर्धनि धगत 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 ज्वलल्ललाट पट्ट पावके किशोर चंद्रशेखरे रति प्रतिक्षणं मम। धरेन्द्र नंदिनी विलास बंधु बंधु रस पुरत दिगंत संतति प्रमोद मान मानस कृपा कटाक्ष धोरणी निरुद्ध दुर्धरापदी क्वचित दिगंबरे मनो विनोद में तु वस्तुनि।
বিভিন্ন ভূমিকায় অভিনয় করেছেন শিব, আনন্দ নন্দী, দক্ষ কৃষ্ণেন্দু নন্দী, নারদ বিশ্বরূপ, অভিজিৎ কুণ্ডু, সঞ্জয় মালাকার, কৃষ্ণেন্দু চ্যাটার্জি এবং সতীর ভূমিকায় বিজয়। শব্দ সম্পাদনা শুভদীপ সরকার, পোশাক পরিকল্পনা কৃষ্ণেন্দু নন্দী, আলোক সম্পাদ বিজয়, নৃত্য পরিকল্পনা ও পরিচালনা আনন্দ নন্দী এবং পরিবেশনায় আনন্দধারা সেন্টার ফর ডান্স। রামকৃষ্ণ মঠ বেলুর মঠের তরফ থেকে সমস্ত শিল্পী এবং কলাকুশলীদের আমরা আমাদের আন্তরিক ধন্যবাদ নিবেদন করছি।